सत श्री अकाल। दूरदर्शन देख रहे मेरे सारे दर्शकों का मैं मुस्कान शर्मा निੱਘਾ स्वागत करती हाँ प्रोग्राम कानूनी नुक्ते। दोस्तों जिवें कि तुहानूं पता है कि इस प्रोग्राम का मूल मकसद यही है कि असीं अपने दर्शकों को उन्हां दे हक्कां दे बारे जागरूक करवा सकीए। उस दे नाल नाल ये भी कोशिश की जाती है कि हर हफ्ते एक नवे कानून उत्ते चर्चा करिए तां जो उन्हां दे ज्ञान अते जानकारी दे विच भरपूर वाधा हो सके। उसी दे नाल ही जे असीं अज दे विषय बारे गल करिए, साडा अज दा विषय है मानहानि ते कानून। जी दोस्तों, उस तो पहला मैं इस कानून बारे असीं विस्तार दे विच गल करिए, मैं तुहानूं सारिआं नूं रूबरू कराना चाहनी हाँ साडे बहुत ही खास मेहमान जो साडे नाल जुड़ चुके ने, एडवोकेट कुंवर सूद जो पिछले 14 वर्षों तो इसी कानूनी पेशे दे विच काम कर रहे हैं ते ओ दीवानी अते फौजदारी केसां दे माहिर ने। मैं सर दा बहुत बहुत स्वागत करदी हाँ। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल, बहुत बहुत धन्यवाद मैनूं अज इस कार्यक्रम च बुलाउण लई। जी, जिवें कि असीं सर गल कीती है कि मानहानि ते कानून ते बारे असीं अज विस्तार दे विच गल करांगे ते मैं पहले तुहानूं ये पूछूंगी कि मानहानि की हुंदा है ते ओहदे किहड़े-किहड़े कानून ने? मानहानि जे कानूनी तौर पर इसनूं समझना चाहिए, सब तो पहले तो जानना चाहांगे कि मानहानि भारत के कानून विच आया कित्थों है। जी, थोड़ा जिहा इतिहास है, कोई लंबा चौड़ा इतिहास नहीं है। सब तो पहले 1837 विच लॉर्ड मकौले ने जदों अंग्रेज़ों का राज सीगा उस वेले जिहड़ी मानहानि जिहनूं हत्तक पंजाबी विच कह दिंदे हन, इहदी जिहड़ी इंट्रोडक्शन कीती। उस तो बाद अज दे दौर दे विच ये डेफामेशन जिहड़ी है, मानहानि जिहड़ी है, ये क्रिमिनल लॉ दे विच, सिविल लॉ दे विच ते बहुत ही इनडायरैक्ट तरीके नाल इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी दे लॉ दे विच ये एग्जिस्ट करती हैगी है। इस तो इलावा ये काफ़ी जजमेंट्स आई हैं सुप्रीम कोर्ट दियां उस तो बाद, पर गौर करने वाली गल यह है कि 1861 विच जद भारत इंडियन पीनल कोड बनिया उस तो बाद ये कोई खास अमेंडमेंट नहीं हुई। जी, बहुत घट सुनने मिलता है इस कानून बारे, बहुत घट ये मुकदमे भी मैनूं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट लैवल ते मैं ज़्यादातर इन्हां केसां दे बारे सुनने हैं ते निचले लैवल ते भी ये केसेस काफ़ी ने। इस तरह के केस काफ़ी ने। ये केस होने के दो कारण है। हाँ जी। सब तो पहला कारण यह है कि आप देख रहे हैं कि पिछले 10-15 साल में जी इन्फॉर्मेशन की स्पीड है, हाँ जी, वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गई है जी। तो वो बड़ी वाजिब जी गल है कि किसी को डिफेम करने की जी स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। इस तो इलावा पोलिटिकल भी हुण आपां देख रहे हैं सर्कल्स दे विच काफ़ी जजमेंट्स आई हैं सुप्रीम कोर्ट दियां ते ये लॉ है जो बहुत ही तेज़ी नाल इवॉल्व हो रहा है ते सोसाइटी दे विच, क्योंकि असीं कहंदे हैं कि हर बंदे की प्रॉपर्टी हुंदी है, हाँ जी, एंड जिहड़ी ओहदी रेपुटेशन जिहड़ी इज्जत है, हाँ वो भी ओहदी एक प्रॉपर्टी है, हाँ जी, ते ओनू बचाउण लई, ओनू बरकरार रखण लई, ओहदी वैल्यू करन लई ये जिहड़ा कानून है ये भारत दे कानून दा हिस्सा है जी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਡੀਫਾਈਡ ਲਾਅ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 499 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂ, कोई भी लिखत शब्द, बोल, इशारे, पेंटिंग, कोई भी इस तरह की चीज़ जिस नाल इस तरह का दोष लगाया जाए ते उन्होंने पब्लिसाइज किया जाए, जिस कारण जिस इंसान के बारे वो गल कही गई है उस इंसान की जिहड़ी इज्जत है वो समाज दे विच थोड़ी जी गिरदी है, उसनूं मानहानि कह सकते हैं जी। बहुत ही वधिया तरीके दे नाल सर ने सानू दस्सिया कि मानहानि की हुंदा है ते ये सिर्फ बोल के नहीं बल्कि बहुत तरीकों के नाल हो सकती, भावें वो लिखत होवे, भावें वो प्रिंट कर किता होवे या पेंटिंग्स होवे, किसी भी तरीके दे नाल या इशारियां दे थ्रू भी तुसी किसी दी मानहानि कर सकते हो। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਨਹਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਬੜੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। सब तो पहले गल तो है जिस तरह मैं दसिया कि किसी इंसान की हद तक या उसकी जी इमेज है उन्होंने धक्का पहुँचना तो जरूरी है, हाँ जी, लेकिन यदि पब्लिकेशन होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जे यदि पब्लिकेशन नहीं हुई फिर असी इनू मानहानि नहीं मान सकते। मैं एक उदाहरण देना जरूर चाहांगा कि एक इस तरह का केस होया सुप्रीम कोर्ट के जिहदे विच एक TC ने एक बंदा जिहड़ा सीगा उन्होंने लग्या कि शायद टिकट ते ट्रैवल नहीं कर रहा, हाँ जी, उन्हें उसनू सिर्फ इन्ना कहा
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਟੀਸੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਉਸ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਲੈਂਡਰ ਹੈ, ਸਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਕਨ ਵਰਡਸ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਪੋਕਨ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਲੈਂਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੋਕਨ ਵਰਡਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫਾਰਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੋਕਨ ਵਰਡਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨਿਕਲ ਗਏ ਮੂੰਹੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੀਏ, ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਫੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਅਖਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 66A ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਫਾਮੇਟਰੀ ਜਾਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 10 ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੁੱਡ ਫੇਥ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੇ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸ ਛੁੱਟ। ਹਾਂਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਲਗਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪੇਡ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 501 ਤੇ 502 ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਫਾਮੇਟਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਸੇਲ ਜਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬੋਲ ਜੇ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਸ਼ੂਟ ਦੀ ਮੈਸੇਂਜਰ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਜਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਿਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 500 ਦੱਸਿਆ ਹੈ, 499 ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਡੈਮੇਜਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਡੈਮੇਜਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਡੈਮੇਜਸ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਵਲ ਲਾਅ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾ ਬਾੜ ਜੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੇਜਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੈਫੇਮੇਟਰੀ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ, ਉਹਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨਸ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਏ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 499 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਈਦਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਔਰ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵਸ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਨ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਆਫ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆਚਾਰਿਆ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਨਿੰਗ ਕਰਤੀ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵ ਉਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਉਵੇਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੂਟ ਤੇ ਐਸ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ 2 ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪਰਸਨਸ, ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਫਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਕੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ FIR ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 499 ਜਾਂ 500 ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਹੱਤਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਨਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟਸ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਮਨਿੰਗ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ FIR ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ, ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਹਾਇਰ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਾਈਲ ਕਰੇ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਜੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਮੇਂ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਜਨਰਲ ਲਾਅ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਬਲ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਅਕਰੈਂਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਸਟ ਅਕਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕੋਇਨ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਤੇ ਹੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਬਸੋਲੂਟ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਪਰਖ ਕੇ ਤੇ ਤੋਲ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲੀਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਬਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਬ੍ਰੌਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਨਹਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੇਮ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫਾਮੇਟਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਾਕੀ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਲੀਸ਼ੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਲੀਸ਼ੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ? ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਲੀਸ਼ੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਮੈਲੀਸ਼ੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਮੈਲੀਸ਼ੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਮੈਲੀਸ਼ੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਉਹ ਝੂਠੇ ਹਨ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਲੀਸ਼ੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ 499 ਔਰ 500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੀ ਪਰ ਇਹਦੀ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮਲੀਸ਼ੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਮਲੀਸ਼ੀਅਸ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲੀਸ਼ੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮਲੀਸ਼ੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਾਈਫਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਅਕਰੈਂਸ ਜਾਂ ਇਸ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲੌਜ਼ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਤੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਲਿਟੀਗੈਂਟ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਲਿਟੀਗੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲਿਟੀਗੈਂਟਸ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿਵਲ ਲਾਅ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਲਰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਮਿਟ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।